वाचा कर्म बन करनी अपू अपनी की मीड़े जिनी नाम दिया गए सतत का नानक देव देव जरे इति चिपीना नानक देव देव जरे इति चिपीना वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिला सुख नाम हर सुबह चिंता नाहि हमारी। तुम प्रभु दाता दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जियो। मैं क्या मांगू किछ थिर ना रहाई, हर दीजै नाम प्यारी जियो। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निदाना। तुमरी महिमा बरना सको, तू ठाकुर पूज भगवाना। सतनाम जी वाहिगुरु साहिब जी। सलोक शेख फरीद की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जित दिहाड़ै धन वरी, साही ले लिखाई। मलक जे कन्नी सुनीदा मोह देखा ले आई। जिंद निमाणी कढ़िया हड्डां कूकड़काई। साहे लिखे ना चलनी जिंदू को समझाए। जिंद वहुटी मरण वार ले जासी परणाए। आपन हथी जोल कै गल लगे धाई। वालो निकी पुरसलात कन्नी ना सुनी आए। फरीदा गिड़ी पवंदई खड़ा नया मोहाए। फरीदा दर दरवेसी गाखड़ी चला दुनिया भत। बन उठाई पुटड़ी
किथै मैया घत किज न बुझै किज न सुझै दुनिया बुझी पाहे। साईं मेरा चंगा कीता नाही ता हम भी दजाया है। फरीदा जे जाना तिल थोड़े संभल बुक भरी। जे जाना सौ न डड़ा ता थोड़ा मान करी। जे जाना लड़ छिजड़ा पीढ़ी पाई गंड। तै जीवड़ में नाही को सब जग डिठा हंड। जे जाना लड़ छिजड़ा पीढ़ी पाई गंड। तै जीवड़ में नाही को सब जग डिठा हंड। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान सत्कारयोग सब कमाल गुरता गुरगद्दी ते सभाईमान चवर छतर तख दे मालक पातशाह दे पातशाह सब कमाल दसां पातशाहियां जी दी आत्मक जोत स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज उन्होंने पवित्र पावन चरण कमना विखे सत संगत के रूप में जुड़ बैठण का अपने स्वासां दियां अमोलक वडमुलियां घड़ियां गुरु दी निੱਘी गोद विच बैठ करके सफलियां करन दा सुभाग समा मिलिया है। पवित्र गुरशब्द जो आप जी ने श्रवण कीते ने भगत कबीर जी के श्लोकां तो बाद भगत शेख फरीद जी के श्लोक जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के पवित्र अंग 1377 उपर सुभाईमान ने। पहला संगतां ने भगत कबीर जी के श्लोकां की विचार श्रवण की है। आओ हुण भगत शेख फरीद जी के श्लोकां की विचार नाल जुड़ना करिए। श्लोक शेख फरीद के भगत फरीद जी उन्होंने श्लोक एक ओंकार सतगुरु प्रसाद परमात्मा एक है सर्वव्यापक है। सतगुरां दी कृपा दृष्टि दे नाल उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। अगे श्लोकां की रमता हुई जित दिहाड़ा धनवरी साए लय लिखाए। बाबा फरीद जी ने बचन कीते ने कहते भी ये जो जीव आत्मा है इहदा ना साहा लिखिया हुआ। इसका अंतला समा बिल्कुल निर्धारित है क्योंकि सतगुरु जी गुरबाणी विच कहते ने कहते मरण लिखाए मंडल में आए। मनुख दे जन्म तो पहला ही उहदा मौत का समा निर्धारित किया गया। फिर उहदा जन्म किन्ने श्वास लैने ने वो लिखे ने, किन्ने काम चंगे भले मंदे सब करने ने वो भी लिखे। ते इहनूं बाबा फरीद जी ने साहे लिखण वाली गल दे उत्ते केंद्रित किया कि जिवें एक मनुख अपनी स्त्री रूप पत्नी नूं विआह के लियाउंदा है
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੀ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਨ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਤ ਦਿਹਾੜਾ ਧਨਵਰੇ ਸਾਹ ਲੈ ਲਿਖਾਏ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿਵਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਵਾਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਏ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਲਕ ਜੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਦਾ ਮੋਹ ਦਿਖਾਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਲਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਖਾਲੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਵਿਵਾਹਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਵਿਵਾਹਣ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਉਸ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਕੇ ਇਸ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ, ਵਿਵਾਹ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਤੀ ਨੇ ਦੂल्हा ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵਿਵਾਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਮਲਕ ਨੇ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਇਸ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਮਰ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਸਮਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸਮਾਂ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸਮਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 1552 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਚਲੇ। 95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਇਆ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਇਸ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵਿਵਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਵਾਹ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਦੁਲਹੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅਗਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਤੋਲ ਕੇ ਬੋਲਣੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਬੋਲਚਾਲ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ,
ਤੀਜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਕਰਨਾ। ਬੋਲਚਾਲ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਬਈ ਵਧੀਆ ਕਰਵਾਏ। ਜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਬਈ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਵਰਗੀ। ਜੇ ਬੋਲਚਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ? ਸਲੀਕਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ। ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਇਹ ਕਰ, ਅਗਲੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਏਦਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਅਗਲੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਅਗਲੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਣ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਗਤ ਜਨ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਦ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਵਾਰ ਲੈ। ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਪੈਣੀ, ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਪੈਣੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰੇਂਗੀ, ਚੰਗਾ ਲੇਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਚੰਗਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਸਫਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅੱਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਵਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਲੰਕਾਰ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਅੱਗੇ ਕਦਰ ਪਏਗੀ। ਭਗਤ ਜਨ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੋ, ਅੱਗੇ ਕਦਰ ਪਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਟਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸਾਹੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ, ਉਵੇਂ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਟਲਣਾ। ਜਿਸ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਹੱਡਾ ਕੂਕੜ ਕਾਏ, ਉਹਨੇ ਖੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕੜਾਕੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਹੱਡਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਹੱਡ ਕੜਕਣੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ ਮਰਨੇ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰਾ, ਜਗਤ ਡਰਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਨਿਬੜੇ, ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਨਿਬੜੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਲਾਂ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਜਪ ਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ
ਸਲੀਕਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਤ ਜਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪ ਲੋ, ਸਾਹੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਨੇੜੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਤਨਾ। ਜਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਜੀ ਸਨ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਟਿਕਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਰਹੇਗਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੋਲੇ ਤੁਰੰਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਸੂਰਜ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਦੂਰ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੇਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕੀਚੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੇਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕੀਚੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ। ਮਤ ਕੇ ਜਾਪੇ ਸਾਹੋ ਆਵੈ ਕਿ ਨਾ ਆਵੈ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗੇ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਸ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਸ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ, ਮੋਹਲਤ ਮੌਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਆਦਮੀ ਆ ਬਸ। ਉਹ ਦਮ ਆਇਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ, ਜੇ ਦਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਖੜ ਜਾਣਾ ਬਸ। ਉਹ ਮਲਕ ਜੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਦਾ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਖਾਲੇ ਆ। ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਚਲੀਏ ਇਸ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਇਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹ ਰਹਿ ਲਏ, ਜਿੰਨੇ ਕਾਰਜ ਇਹਨੇ ਕਰਨੇ ਸਨ ਕਰ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲਣੇ। ਵੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਸ ਆਉਣੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕਦਮ ਦੇ ਆਦਮੀ ਆ, ਸਵਾਸ ਆਇਆ ਜਿੰਦ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਖਤਮ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੇਡ ਸਾਰਾ ਖਤਮ। ਪਰ ਇਹ ਖੇਡ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਖੇਡ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਸੂਰਜ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਸੂਰਜ ਤੇ ਹੁਣੇ ਚੜਿਆ, ਅਗਲਾ ਫਿਰ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚੜ੍ਹਨਾ। 8 ਪਹਿਰ ਨੇ ਵਿੱਚ, 24 ਘੰਟੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੀ ਦੂਰ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਇਹ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਖਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਾਸ ਆਇਆ, ਜਿੰਦ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿੰਦ ਖਤਮ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ। 5 ਜਾਂ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖਬਰ ਆਈ, ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ। ਆਪ
मर गया। जदों ਉਹਦੀ सारी प्रक्रिया कर दी, कहते हुण ਇਹਦਾ पोस्टमार्टम करते हैं भी इनू चीर फाड़ करके जिहड़ा कोई अंग वरतन वाला ਉਹਨੂੰ वरत लैने आ, पता लग जाएगा सारा। वो जदों कहते भी श्वास पूरे हो गए, ਉਹਦੀ चीर फाड़ कर लगे या पोस्टमार्टम कर लगे, एकदम पता नहीं फिर किवें ਉਹਦੇ श्वास ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, पता ही नहीं लगे। ਅੱਜ ਸੁਣੇ 5-6 दिन पहला ਦੀ ਗੱਲ, श्वास ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, DMC ਭੇਜਿਆ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿੰਦ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਭਾਵ ਕਿ ਹਲੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, परमात्मा ने ये मौत वाली प्रक्रिया सिर्फ अपने कोल रखी है, कदों बुलाना है कदों भेजना ये आप ही जानता है। अमृत बचन ने गुरबाणी दे कहते जिन तुम भेजे, जिन्हें तेन भेजिया तिने बुलाए, जिन्हें तेन भेजिया उन्हें बुलाना है। सुख सहज सेती घर आवो, सुख और सहज सुभाव दे नाल मनुख अपने घर मुड़िया। तेरे घर मुड़न का समा परमात्मा ने निर्धारित किया, निर्धारित किया है समा, वो बदलता नहीं, उन्होंने टालिया भी नहीं जा सकता। साहे लिखे ना चलनी जिंदू को समझाए, वो लिखिया साह कदे टलदा नहीं, कदे ਉਹਨੂੰ बदलिया नहीं जा सकता। जे ਉਹਦੇ श्वास मुड़ने सन ते समझ लो भी ਉਹਦਾ हले साहा लिखिया नहीं सी। की कारण होया इन्ना समा श्वास बंद हो गए, बिल्कुल निर्धारित कर दिता भी ਉਹਦੀ मौत हो गई है। फिर एकदम जदों पोस्टमार्टम करन लगे श्वास वापस आ गए, ये भी नहीं पता भी किधर गए, ये भी नहीं पता आए किवें, ये भी नहीं पता। इत्थे जिहड़ी साइंस है ना कई बार वो भी फेल हो जाती भी आ की हो गया। पर कहते शरीर दे विचों जिंद निकलण तो बाद साडे ना कल्ले कल्ले अंग दा पैमाना रखिया होया। अखां 6 घंटे काम करदियां ने, हार्ट जिहड़ा 15-20 मिनट या आधा घंटा काम करदा। शरीर के कोई अंग विचों हैगे ने जो 15 मिनट, कोई आधा घंटा, कोई घंटा, कोई 1.5 घंटा, कोई 5 घंटे, कोई 6 घंटे, ये शरीर के अंग अंदर चली जाते हैं, कार्य करते रहते। जिंद निकल गई, मिट्टी की ढेरी बन गया। पर संगत जी वेखो, एक बिल्कुल जस्ट हुणे घटना वापरी भी किवें उहदे विच श्वास आ गए, पता ही नहीं लग्या। फिर वो जिंदा कर दिता, पता ही नहीं लग्या। हुण इहदे विच ना कोई साइंस कर सकती है, ना कोई मनुख कर सकता। ये किरपा किहदी है? परमात्मा दी, जिन्हें ये सारी सृष्टि साजी है, जिन्हें ये सारा ब्रह्मांड साजिया उन्हें कीता। फिर संगत जी इहो जिहे व्यक्ति नूं तो हर वेले परमात्मा नूं याद करना चाहिए कि पातशाह मैं तो खत्म हो गया सी, दोबारा मेरे फिर श्वास चला दिते दोबारा। उन्होंने तो कभी बंदगी करनी, परमात्मा का पक्ष छड़ना ही नहीं चाहिए। वैसे सुभाविक तौर पर, अध्यात्मिक तौर पर, कुदरती तौर पर सारे ये गल समझाइए कि हर वेले परमात्मा को याद करो, उही तुहाडी जिंद दा रखियक है, हर वेले दा रखा है। उन्हें तुहाडे श्वास मुकाने ने, उन्हें तुहानू जिंदा करना है, उन्हें तुहानू जीवन देना है, उन्हें तुहाडी ये प्रक्रिया खत्म करनी। कहते ये साहे टलने नहीं, बदलने नहीं, पर ये बारे भी सानू कुछ नहीं पता। ये बारे भी परमात्मा आप ही जानता। जिंद वोटी मरण वार लै जासी परणाए, जिंद रूपी जीव आत्मा तेनू उस मलक ने, आप फरिश्ते ने विवाह के ले जाना है। उस समा निर्धारित है, एक ना एक दिन तू इस संसार तो जाना है। अपना हथी जोल के कह गल कहता है,
ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਇਸ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਉਸ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਣਾ ਕੇ ਵਿਵਾਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਗਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੇਗਾ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਗਲ ਲੱਗੇਗਾ? ਕਿਹਦੇ ਗਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਆਇਆ, ਵਿਛੋੜਾ ਸਭ ਨਾਲ ਪੁੱਛੋ ਜਾਏ ਸਿਆਣਾ, ਅੱਗੇ ਮਿਲਣਗੇ ਨਾ, ਵਿਛੋੜਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਗਲ ਲੱਗੇਗਾ? ਜਿਹਦੇ ਗਲ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖੜਾ ਸੁਣਾਏਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਸਭਨਾ ਮਰਨਾ ਆਇਆ, ਵਿਛੋੜਾ ਸਭਨਾ ਦਾ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਤੀਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਤਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗਲ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਸਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੇਰਾ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਾਹੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਲੱਗ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਭੈਭੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਹੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਆ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਤੂੰ ਤੇ ਆਪ ਉਡੀਕੇਂਗਾ, ਆਪ ਕਵੇਂਗਾ ਵੀ जीवन मुक्त हो जाइए, बंधना तो खलासी हो जाए। भगत कबीर जी ने तो प्रताख आख्या, कहते अब की बार बख्श बंदे को गौर न पहुंचन फेरा। बख्श दे पंजा विकारां तो बचा लै, पंज किरसानवा भाग्य लै, बाधियो जियो दरबार। धर्म राय जब लेखा मांगा बाकी निकसी भारी, पंज किरसानवा भागे लै, बाधियो जियो दरबारी। परमात्मा दे दरबार विच जाना इस जिंद ने, इत्थे फिर उहदा हिसाब किताब कीता जाना, लेखा जोखा कीता जाना चंगे और मंदे कर्मां दा। सो मनुख नूं कहा भी मंदे कर्म छड्ड, चंगे ही कर। धन गुरु नानक साहब जी संगत जी अपने उदासियां दे दौरान एक अस्थान ते गए। उस अस्थान सी प्योवा, जिथे मरण तो बाद ना गति की जाती सी। 365 दिन कहते दीवा बालिया जाता सी भी 365 दिन जीवन दे एक साल दे हुंदे ने। एक साल तक आत्मा नूं परमात्मा तक पहुंचण ते लगदा है। हर रोज दीवा जगा के रोशनी की जाती, चानण किया जाता, मुक्ति हुंदी। कहंदे भी उन्हां स्थानां ते जाके मुक्ति कीती ते पापां दे बंधनां तो खलासी हो जाएगी। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज उत्थे गए। कहते भी खलासी उन्होंने दी होनी है जिन्हों ने बंदगी की है, जिन्हों ने नाम जपे है। जिन्हों ने नाम नहीं जपे या बंदगी नहीं की, खलासी कितों होनी? हुण कई थावां ते गुरु साहब जी गए ने, उत्थे कहते भी जिहड़े पुण्य ने वो वधदे ने। कहते भी उत्थे पुण्य जे कर्म करदा ना बंदा, उन्हां विच वाधा हो जाता है। कई थावां ते लिखिया भी पुण्य कर्म करांगे 72 गुणा वाधा होए। हुण गुरु साहब उत्थे गए, सतगुरु पातशाह महाराज जी ने कहा गति करन दा की फायदा जे अपने हत्थां नाल कोई अपना कार्ज सवारिया नहीं, कदे बंदगी नहीं कीती, उहदी गति करके तुसीं कर लओगे भी की। कहते भी इत्थे गति कराइए, पुन्नां दे विच वाधा हुंदा है। सतगुरु पातशाह ने समझाया, कहते पुण्य दे विच वाधा हुंदा है ते जिहड़े उहने पाप कीते ने ओह ना वधणगे। जे मनुख ने चंगे काम कीते ने ओह वध रहे ने, ते जिहड़े माड़े कीते ने ओह भी ना वधणगे, जरूर वधणगे।
ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੋ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਏਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗਤੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿਮਿਤ, ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਿਮਿਤ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਆਪ ਕਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਪਾਪ ਕਰਿੰਦੇ ਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ ਹੋਈ ਤੇਰਾ ਸਦਾ ਪਛਤਾਵਾ। ਪਾਪ ਰੁੱਖ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਗਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਾਵੇ ਨਹੀਂ। ਪਾਪ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਹੈ। ਜੀ ਹੁਣ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੰਨ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏ। ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਹੈ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਨਾ ਸਮਾਂ ਟਲਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਚਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ? ਜਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਣਾ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਬੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰ, ਕਿ ਪਾਪ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਧਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਇੱਕ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੰਦੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਪਾਪ ਕਰਮ ਹੀ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਕਵੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਤੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਜੋਲ ਕਹਿ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਗੱਲ ਲੱਗੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਪੁਰਸਲਾ ਕੰਨੀ ਨਾ ਸੁਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਨ ਦਾ ਪੁਲ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਲ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਅਗਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਲ, ਵਾਲ ਤੋਂ ਬਰੀਕ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਰਾਹ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪਏ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਤੇ ਵਿਖਮ ਪੈਂਡਾ ਹੈ। ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਪੈਂਡੇ ਤੇ ਤੋਰ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਹਾਂ ਪੰਥ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨਾ ਸਿਆਨੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂ ਪੰਥ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨਾ ਸਿਆਨੂ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਪਤਲੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਪੰਥ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨਾ ਸਿਆਨੂ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਲ ਪਛਾਨੂ, ਉੱਥੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਜੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵੀ ਸੁਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨ ਉਹਾ ਨਾਮ
ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਿਓਵੇ ਜਾ ਕੇ ਗਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਇੱਥੇ। ਭਿਓਵੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਜਦ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ। ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨ ਉਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਪ ਜੇ ਕਰਮ ਵੱਧੇ ਨੇ, ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਪ ਵੀ ਵਧੇਗਾ, ਜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੱਧੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਧਣ। ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਖੜਾ ਪੈਂਦਾ ਫਰੀਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਉਂਦੀ ਖੜਾ ਨਾ ਆਪ ਵਹਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦਿਆ ਸਮਝਦਾ, ਖੜਾ ਨਾ ਆਪ ਵਹਾਏ, ਉਹਦੇ ਆਪ ਵਹਾਏ ਖੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ। ਸੋ ਸਮਝਾਉਣਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੈ, ਦੱਸਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿਖੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਹਰੇਕ ਕਰਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭੇ। ਸਹਾਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ। ਸਥੂਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਂਗੇ ਆਉਣਾ ਨਾਂਗੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਰਹੇ ਰਾਜਾ ਰਾਣਾ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤ ਜਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਝੋਬੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਤੀ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਾਈਏ, ਜਦ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਕਰਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਆ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਕਰਮ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਰੂਪੀ ਚੋਲਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਟਿਕਾਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਓ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀਰਤ ਗਾਇਆ ਜੇ। ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਓ, ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਤ ਸਦਿਓ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਤ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੂਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੋਲਾ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ, ਉਹ ਚੌਥੇ ਨਾਨਕ, ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਈ। ਮੋਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪੈਰੀ ਪਾਈ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕਾ ਕਰਕੇ ਤਦ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਨ ਰੂਪੀ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲ ਹਰ ਸਰ ਪਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਬਚਣਗੇ ਚਲਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਥਿਕ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨਿਭਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਅਨਮਤੀ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਗਤੀ ਕਰਨੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਰੁਣ ਪਿੱਟਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੜਾ ਨਾ ਮੁਹਾਏ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਸਮਝ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿੰਦ ਦੇ ਪਰਥਾਏ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਰਥਾਏ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਅਲੰਕਾਰ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਹ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਿਵੇਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹ ਉਹ ਵੀ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੈ ਕਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀਐ ਕਰਤੇ ਕਾਹੇ ਵਿਚਾਰੋ ਤਿਤ ਕਰ ਗਾਓ ਸੋਹਿਲਾ ਸਿਵਰੋ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ। ਤੁਮ ਗਾਓ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ ਹੋ ਵਾਰੀ ਜੀ ਸੋਹਿਲੇ ਸਦਾ ਸੁਖੇ ਰਹਾਓ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੀੜ ਸਮਾਲੀਏ ਨ ਦੇਖੇਗਾ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਤੇਰੇ ਦਾਨੇ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ ਤਿਸ ਦਾਤੇ ਕੌਣ ਸਮਾਰ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਿਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਬਤ ਸਾਹ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ, ਦੇਵ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸਣੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਭ ਸੁਮਿਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੰਦ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਜਿੰਦ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਸ ਸਾਹੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਖੇਡੀ ਜਾ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੀ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ਬੰਦੇ, ਜਾਂ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਈਏ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਈਏ। ਇਹ ਸੰਬਤ ਸਾਹ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ, ਦਿਓ ਸੱਜਣਾ ਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਵੈ ਸਭ ਸੁਮੇਲ। ਸੱਜੋ ਸੱਜਣੋ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਗਈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਦ ਤੇਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਮਾਰਗ ਵੀ ਅਗਲਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਕਰ, ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਕਰ। ਆਓ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਰੀਦਾ ਦਰ ਦਰਵੇਸੀ ਗਾਖੜੀ ਚੱਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭੱਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਦਰਵੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਗਾਖੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਵਾਲਾ ਮਾਰਗ ਚੁਣਨਾ ਔਰ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨੇ ਬਸ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਬਨ ਉਠਾਈ ਪੋਟਲੀ ਕਿੱਥੇ ਵਜਾ ਘੱਤ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਂ, ਆਪਣੇ ਪੋਟਲੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਪੋਟਲੀ ਕਿਹਦੀ? ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਪੋਟਲੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪੋਟਲੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੰਜਾਂ ਘੱਟ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਧਰ। ਭਗਤ ਬਣਨ ਦੀ ਸੋਚੀ, ਉਹ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਜ ਨਾ ਬੁਝੈ ਕਿਜ ਨਾ ਸੁਝੈ ਦੁਨੀਆ ਗੁਜੀ ਭਾਈ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੜੀ ਗੁੱਝੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੇਦ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 100 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਗੁੱਝੀ ਦੁਨੀਆ। ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਛੁਪਾਉਣ ਪਿੱਛੇ 100 ਬੰਦੇ ਕਰਮ ਹੋਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟਲੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਵਧੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਮੰਦੇ ਦਾ ਵਧੇਗਾ ਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਗੁੱਝੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਚੰਗਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮਾੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬੁਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਰ ਤੇ ਪੋਟਲੀ ਉਠਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁਆ ਚਾਲਤ ਕੁਲ ਕੀ ਕਾਨ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਲ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਸਬਰਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਈਂ ਮੇਰੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੰਕੀ ਦਜਾਏ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਾਈਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਛੋਟੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਖੁਦਾਏ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਆਈ, ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਸਮਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਗਾਖੜੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉਹ ਪੋਟਲੀ ਉਠਾ ਕੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਚੱਲ ਔਰ ਆਪਣਾ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਲੱਭ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰਮ ਹੀ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰਜ ਫਿਰ ਨਾ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਓ। ਬਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੰਕੀ ਦਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਜੰਜਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ, ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜੰਜਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਰਸਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਪੰਨ ਤੇਰਾ ਕੋਨਾ ਸਿਆਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸੇਗੀ। ਸੋ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਰਾਹੀਂ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਜਾਣਾ ਤਿਲ ਥੋੜੇ ਸੰਭਲ ਬੁੱਕ ਭਰੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਲ ਥੋੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਬੁੱਕ ਭਰਨੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਸ ਬੁੱਕ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਸ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਲਾ ਲਾ ਮੈਂ, ਫਟਾਫਟ ਲੁਟਾਈ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 24 ਘੰਟੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 24 ਸਵਾਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਖਤਮ। ਕਿੰਨੇ ਸਫਲ ਹੋਏ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਵਾਸ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਸਾਹੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੇਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕੀਚੈ, ਇਹ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਤ ਕੇ ਜਾਪੇ ਸਭ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਮ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਥੋੜੇ ਸਨ, ਮੁੱਕ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲੁਟਾਣਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਫਲ ਕਰ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ। ਜੇ ਜਾਣਾ ਸੋ ਨੰਡੜਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਮਾਣ ਕਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਬਹੁਤ ਸੁਜਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਾਵੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਸਾਈਂ ਮੇਰੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜੀ। ਜੇ ਜਾਣਾ ਲੜ ਛਿਜੜਾ ਪੀੜੀ ਪਾਈ ਗੰਢ, ਪਤਾ ਸੀ ਲੜ ਇੱਕਦਮ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੰਢ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲੜ ਕਦੇ ਛੁੱਟਦਾ ਨਾ। ਤੈ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਨਾਹੇ ਕੋ ਸਭ ਜਗ ਡਿਠਾ ਹੰਡ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਚਰਨੀ ਲੱਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਲੜ ਫਕੜਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਹੋਵਾਂ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਲੜ ਫੜਿਆ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਐ ਸਾਈਂ, ਐ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜਿਆ, ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਣਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹਨ ਜੀ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੰਕੜੀ